Hello everybody, today we're going to talk about reading to be on page 28. The title is Beam Me Up. We're going to know what does that mean. راح نعرف ايش معنى Beam Me Up من خلال القطعة. طيب القطعة هذه بشكل عام تتكلم عن برنامج اسمه ستار تريك. برنامج هذا عن خيال العلمي، كان موجود البرنامج هذا في الستينات الميلادية، يعني برنامج قديم. اوكي، فراح نتكلم عنه وعن بعض المعلومات المهمة اللي يعني يتكلم عنها البرنامج. فنبدأ سريع. أنا راح أقرأ القطعة بسرعة وراح أقول لكم المحتوى أو الملخص. Star Trek by the American science fiction writer Gene Roddenberry is generally considered to be the most popular and successful science fiction story of all time. Its popularity grew and grew, and today it boasts millions of fans from all around the world. طبعا يقول لك ان البرنامج هذا ستار تريك احد انجح البرامج الخيال العلمي، طبعا هو من تأليف جين رودنبري، وكان هذا البرنامج طبعا من انجح البرامج زي ما قلنا خلال يعني الزمن بشكل عام، وشهرته تزايدت يعني شيئا فشيئا حتى أصبح لديه الملايين من يعني المتابعين من جميع أنحاء العالم. All science fiction is based on the mix of science and fantasy, and no other series of books has really done it better than Star Trek. Long before the technology became commonplace, mobile and handheld phones were being used in Star Trek. Small portable computers, rather like our laptops today, were being carried around by the characters, and speech recognition technology was being used. In many respects, the technology of Star Trek was prophetic, and many things which were thought to be impossible then are now objects we use every day. طبعا يقول لك ان الخيال العلمي هذا عبارة عن خليط من الساينس العلم والفانتسي اللي هو الخيال، قريب من الفيكشن يعني. وما في سلسلة تكلمت عن الشيء هذا وبالشكل هذا زي سلسلة ستار تريك. طبعا هي اصلا سلسلة كتب ترجمت الى عرض تلفزيوني او مسلسل. طبعا المسلسل هذا فيه اشياء يعني تقنيات ذاك الزمن ما كانت معروفة واصبحت معروفة الان، زي الموبايل، زي يعني التلفونات اللي تحمل باليد، زي الكمبيوترات الصغيرة اللي هي اللابتوب، عندك أجهزة التمييز الصوتي وتقنية التمييز الصوتي، كلها ما كانت معروفة في ذاك الوقت. فالبرنامج هذا يعتبر ايش؟ بروفيتك، يعني كأنه متنبئ، تنبأ بإيش؟ بالمستقبل، كأنه تنبأ بالمستقبل والأشياء اللي موجودة اليوم. Some of the technology, however, has still not become reality. Spaceships are still not being sent into space at warp speed, a fictional space enabling spaceships to travel at around the speed of light. It's argued by some scientists that this will never be possible as it goes against the laws of physics. طبعا يقول لك من التقنيات اللي كانت مستخدمة في الفيلم يعني كخيال علمي انه السفن الفضائية تنطلق بسرعة الضوء الى الفضاء، خلاص warp speed، خلاص speed of light، سرعة الضوء. ولكن العلماء يقولون حتى الآن الشيء هذا مستحيل، مش حتى الآن، حتى مستقبلا الشيء هذا مستحيل، لأنه يخالف قوانين الفيزياء أنه يكون في شيء يكون في سرعة الضوء أو يسبق الضوء. Perhaps the most famous technological idea put forward in Star Trek was that of beaming people to different places. Beaming was done in the transporter, a fictional machine which could transport people and things to wherever they wanted to go immediately. In the case of Star Trek, people were usually being beamed to a strange planet or back to the spaceship and out of danger. In fact, the beaming of people to different places has become one of the most famous aspects of the Star Trek technology, and the phrase "beam me up, Scotty" became a catchphrase for a whole generation of Star Trek fans. طبعا هذا البرنامج أهم تقنية كانت مستخدمة فيه شيء يسموها البيمينج. البيمينج إنه والله نستخدم تقنية، التقنية هذه مجرد أن نسلط الضوء عليك تختفي أنت وتنتقل من مكان
إلى مكان آخر. راح أحط لكم فيديو عشان تعرفون إيش معنات الشيء هذا. فكانت الشيء هذا كان يعني مشهور جدا، حتى أنه في جيل الستينات كانت في عبارة مستخدمة اللي هي beam me up، يعني خليني أختفي وأروح لمكان ثاني. فكانت هذه أشهر ميزة أو تقنية في البرنامج. هذا هو البيمينج اللي يتكلم عنه في الفيلم. يختفون خلال جهاز، يروحون ينتقلون من مكان إلى مكان. Whether we will ever really be able to beam people from one place to another is now a question for discussion. A television news station has recently successfully beamed the image of one of its reporters into the studio via computer and interviewed him as though he were actually present. He was in reality thousands of miles away. طبعا يقول لك على الرغم انه حكاية البيمينج هذه انها يعني محل نقاش، إلا أنه في الآونة الأخيرة في أحد التلفزيونات يعني قامت بنقل هي نقل صورة حقيقية، يعني كأنه المراسل اللي التلفزيون هذا نقل صورته كأن المراسل موجود بجسمه في نفس القناة، على الرغم أنه هو ما هو موجود بجسمه الحقيقي. هذا يسموه هولوجرام، وراح نتعرف عليه في الباراجراف الأخير. لكن حكاية البيمينج هذه أنه ينتقل الشخص بجسمه الحقيقي، لكن الهولوجرام انه ينتقل بايش؟ بصورته تنتقل، ولكن كأنه موجود مع المتواجدين في الاستوديو يعني. اوكي، فهذا الفرق. فقالوا انه ممكن انه شيء بسيط تحقق من الفكرة اللي هي حقة البيمينج من خلال التجربة هذه. Of course, this was slightly different from the Star Trek version of beaming. It could, however, still have consequences of transportation in the future. It may mean we will no longer be present at work or in the classroom, but our hologram image will be beamed to wherever we want to or have to be. Could beaming solve our transportation problems in the future? طبعا يقول انه على الرغم من هناك اختلاف بين البيمينج والهولوجرام، لكن ممكن عواقبه في المستقبل يعني تكون موجودة، اللي هي انه ممكن روح العمل أو روح المدرسة بدون ما نروح بأجسادنا، وإنما عن طريق الهولوجرام نقل صورتنا الحقيقية يعني، لكنها صورة طبعا مش جسم حقيقي، إلى مكان العمل أو المدرسة، وبالتالي ما يحتاج لا نروح ولا يحتاج مواصلات ولا أي شيء. وهذا هو الهولوجرام. طبعا الشخصين هذول أصلا مش موجودين في المكان هذا، هذول ممكن موجودين في مدينة ثانية تبعد مئات الكيلومترات، لكن هذه صورتهم كيف جت؟ من خلال ضوء مسلط من فوق. شوف اختفى، راح اختفى، هذا ضوء فقط. شوفوا لما تلاحظون دخل جوة الشخص الثاني، هذا الهولوجرام، لأنه الشخص أصلا كأنه موجود، ولكن حقيقة وجوده لا، هو موجود في مكان آخر، ولكن هذا الضوء مسلط بصورته الموجودة هنا. أتمنى يا شباب أنكم تحلوا تمرين بي، اللي هو هنا عبارة عن عنوان مناسب لكل باراجراف، فأنتم اختاروا العنوان المناسب مع الباراجراف المناسب، واكتبوا حرف الباراجراف هنا. السؤال الثاني هنا اختيار، عندك سؤال متعلق بالقطع هذه، وفي إيش؟ وفي عليه إيش؟ عليه اختيارات، فاختر الاختيار المناسب من خلال قراءتك القطعة، وأنا شرحت القطعة وبينتها يعني. في بعض الكلمات هنا الcommon place يعني شيء معروف ومألوف. عندنا البورتابل اللي هو القابل للحركة والنقل، زي مثلا الأجهزة اللي ممكن تنقلها، فهذا البورتابل. عندنا الفيكشنال يعني خيالي، aspects يعني مظاهر أو ملامح، via يعني عبر، slightly يعني شيء خفيف أو يعني حاجة بسيطة slightly، consequences يعني عواقب أو آثار.